प्रभु जगन्नाथ पुरी को आसिले केमिति? प्रभुंक देह अधागड़ा हेला केमिति? केमिति प्रभु नीलमाधवरु प्रभु जगन्नाथ हेला विग्रह प्रतिष्ठा? आसंतु जानिबा महाप्रभुंकर एही आलौकिक कथा। महाप्रभु जगन्नाथंकर गुप्त रहस्य। मध्य भारत रे इंद्रदीन नामक एक राजा रहुथिले। तांकर राज्यर नाम थिला आवंती, जिए कि भगवान विष्णुंकर बड़ भक्त थिले। से सदा सर्वदा भगवान विष्णुंकर दर्शन अभिलाष थिले। थरे गोटिए ऋषि भ्रमण करिबा पई तांक राजउआस को आसीथिले एवं राजांकु प्रभु विष्णु अर्थात नीलमाधव जगन्नाथंकर संधान विषय रे गुप्त मंत्रणा देई कहिथिले जे, हे राजा, ओडिशा रे भगवान विष्णुंकर भव्य रूप प्रभु नीलमाधव को पूजा करा जाउछि, किंतु ओडिशा रे प्रभु को केउं जगार रे पूजा करा जाउछि ताहा आपण को संधान करिबा को हेबो। एहा सबु सुनी राजा अत्यंत खुशी होई गले एवं आदेश देले मंत्रिमंडल को। कहिले ओडिशा प्रदेश चारि दिग को चारि प्रकार उच्च मस्तिष्क विचिक्षण बुद्धिधारी व्यक्ति विशेष को पठेई दिया जाऊ। सेमाने प्रभु नीलमाधवंकर संधान खोजिकी मते आनी जणाइबे। एहा सुनी चारि दिग को सैन्य सामंत को पठाई दियागला। ओडिशार पूर्व दिग को अवंती राज्यर मुख्य पुजारी भाई विद्यापति को नियुक्ति करी पठा जाइतिला। विद्यापति बाहरी पड़िले प्रभु नीलमाधव अर्थात प्रभु जगन्नाथंक संधान निमंते। ओडिशार पूर्व भागरे से जेतेबेले संधान करुथिले, एमिति जंगल रास्ता देई गला बेले से गोटिए दिव्य सुंदरी नारी को भेटिले। देखिले सेही नारीटी ता संगिनी मानक सह फूल तोलिबा पई आसिछंती। जेतेबेले से सेही नारीटी को तार परिचय पचारिले, से नारीटी कहिले, मु हेउची एही जंगलर मुखिया विश्वावसु शबरर एकमात्र पुत्री। मोर नाम हैला ललिता। एमाने हेउचंती मोर बंधु माने। आमे एही जंगल को फूल तोलिबा को आसीचु। एमिति अनेक कथावार्ता हेबा मध्यरे विद्यापतिंकर मनरे जाग्रत हैला ललितांक पई प्रेम भाव। विद्यापति सेही जंगल रे किछि दिन रहिले। सेही समय रे ललितांकु प्रेम विवाह मध्य कले। एमिति जंगल रे अनेक दिन अतिबाहित करिबा परे जंगलर लोके माने विद्यापति को भरोसा करने को लगिले। एमिति पुणी अनेक दिन गला। दिने विद्यापति देखिले विचित्र दृश्य। राति पाहिबा पूर्वरु ललिता पिता अर्थात विश्वावसु जंगलर फलमूल सहित उच्च सामग्री धरी पूजा करने पाई से जाउछंती। एही सबु देखि मने मने आश्चर्य सृष्टि हैला विद्यापतिंकर। से दिने ललिता को पचारिले, हे ललिता, कहीकि पारिब तुमर पिता विश्वावसु एते फलमूल पूजा सामग्री धरी राति पाइबा पूर्वर से केउं जगह को जाउछंती? हठात ललिता मना करिदेला एवं कहिले, एही सबु संबंधरे कहिबा पई पिता मते मना करिछंती। अनेक कथावार्ता परे विद्यापति ललिता को बुझाइले एवं ललिता पिता को मध्य आशेसन देई बुझाइले, मु प्रभु नीलमाधवंकर एक परम भक्त। मु तांको दर्शन करने को चाहे। शेषरे विद्यापति अनुरोध को रक्षा करी ललिता एवं तांकर पिता विश्वावसुंकर सेही जंगलर गुप्त गुंफा विषय रे रहुतिबा प्रभु नीलमाधवंक संधान विषय रे विश्वावसु विद्यापति को जणाइथिले एवं कहिले, आसंता काली प्रभाते मु तुमको सेही जगह को नेइकी जीवी, किंतु गोटिए शर्तरे। सेही शर्तटी हैला, सेही स्थान को गला बेले विद्यापति आखेरे लागिबो कलाकना। प्रभु नीलमाधव को दर्शन कला परे फेरिबा बाटरे मध्य तांको आखेरे लागिबो कलाकना। एमिति कथा सुनी विद्यापति खुशी होई गले। आसंता प्रभाते बाहरी पड़िले। सेही गुंफा मध्य को सेठा को गले। प्रभु नीलमाधव को दर्शन कले। प्रभु को दर्शन करी करुणा लाभ कले एवं पुणी कलाकना बांधी पुणी घर को फेरी आसिले। एमिति अनेक दिन गला। एपटे राजा इंद्रदून
ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ନ ପାଇବାରୁ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାପତି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ରାଜଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ବିଷୟରେ କହୁଥାନ୍ତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ଶୁଣି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅତି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ନକରି ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ, ବାହାରି ପଡ଼ ଏବେ ସେହି ଘନ ଜଙ୍ଗଲର ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ସେ ଦୁହେଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ। ବିଦ୍ୟାପତି ରାଜାଙ୍କୁ ନେଲେ କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅତି ଚତୁରତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାପତି ନିଜ ଗାମୁଛାରେ କିଛିଟା ଲୁଚେଇକି ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ସେ ଅତି ଚତୁରତା ସହ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ିଯିବାରୁ ସେହି ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ଚାରା ରୂପ ନେଇ ପରେ ପରେ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଗଛକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବିଦ୍ୟାପତି ଏବଂ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେହି ଗୁମ୍ଫାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ। ରାଜା ଅତି ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ କୁହନ୍ତି, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲି। ତୁମେ ଯାଅ, ଗଭୀର ଗଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମୋର ଏକ ଦାରୁ ଭାସୁଥିବ, ସେ ଦାରୁ ଆଣି ମୋର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ମୋତେ ତୁମରି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଥିବା ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ମୋତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ। ଏତିକି କହି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ। ଏତିକି ଶୁଣି ଫେରିବା ବେଳକୁ ସେହି ଜାଗାକୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାବସୁ। ହଠାତ୍ ସେହି ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାବସୁ କଳି କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ହେ ବିଦ୍ୟାପତି, ତୁମେ ହେଉଛ ଠକ, ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା। ମୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ତ୍ତ କରି କହିଥିଲି ଏହି ଜାଗାର ସନ୍ଧାନ କାହାକୁ ଅବଗତି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲ ନାହିଁ। ଏତିକି ଶୁଣି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳମାଧବ କହନ୍ତି, ହେ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ତୁମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୁମର ପୂଜା କରିବାର ସମୟ ଏହିଠାରେ ସରିଲା। ଏବେ ମୁଁ ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଇବି। ଏତିକି କହି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାପତି ରାଜା ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏହାପରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ଛୁଟିଲେ ସେହି ସମୁଦ୍ର ଗଭୀର ଗଣ୍ଡ ମଧ୍ୟକୁ। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଦାରୁ ଭାସ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ସେହି ଦାରୁକୁ ଆଣି ଅନେକ କାରିଗରଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ହେଲେ ସେହି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଇ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ କାରିଗର ମଧ୍ୟ ସେହି କାଠକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଉତ୍ତମ କାରିଗର ସନ୍ଧାନ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଯୋଗୀ ବେଶରେ, ଏକ କାରିଗର ବେଶରେ, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଏକ ବୁଢ଼ା ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସି ରାଜାଙ୍କ ଉଆସରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ହେ ଯୋଗୀ, ହେ କାରିଗର, ତୁମେ କିଏ ଏବଂ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଏତିକି ଶୁଣି ସେ କାରିଗର କହିଲେ, ମୁଁ ଅତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରେ। ଏତିକି ଶୁଣି ରାଜା ଅତି ଆନନ୍ଦ ସହିତ ସେ ବୁଢ଼ାଟିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲେ, କରିପାରିବ କି ନିର୍ମାଣ? ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ବୁଢ଼ାଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା, ଆସିଛି ମୁଁ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରିବି ସେହି ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ 21 ଦିନ 21 ରାତି ଧରି କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଏକା ହିଁ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବି। ଏତିକି କହି
ଏତିକି କହି ଲାଗିଗଲେ କାରିଗର ଜଣକ। ଏମିତି 10ରୁ 15 ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ରାଣୀ ସେହି କୋଠରୀ ପାଖକୁ ଭ୍ରମଣ ସକାଶେ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ରାଣୀ କାନରେ ବାଜି ନଥିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ହେ ରାଜନ, କାରିଗର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। 15 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ନା ସେ କିଛି ଖାଇଛନ୍ତି, ନା ସେ କିଛି ପିଉଛନ୍ତି, ନା କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଆସ ଏବେ ସେହି କବାଟକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ମନା କରି କହନ୍ତି, ହେ ରାଣୀ, ଯେତେବେଳେ କାରିଗର ଜଣକ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅପଗତି କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ସର୍ତ୍ତଟି ହେଲା, 21 ଦିନ 21 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କେହି ଡାକିବେ ନାହିଁ କି ଏହି କବାଟ କେହି ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, କହୁ କହୁ କହିଦେଇଥିବେ। ତାଙ୍କ କଥା ନ ଧରି ଆସ ହେ ରାଜନ, ଖୋଲିବା କବାଟଟିକୁ। ଶେଷରେ ରାଜା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି କବାଟକୁ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। ସେହି ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତକୁ ନ ରଖିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ସେହିଦିନ ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ରାଜା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ କାରିଗରଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଏତିକି ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇ ଗଗନ ମାର୍ଗରେ କହିଲେ, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା କରିଛ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଛ। ତୁମେ ମୋତେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜା ପାଇବି। ଏତିକି କହି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ଅତି ଧୁମଧାମରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଘ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସାରା ଭାରତରେ ତଥା ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଜନ ହେଲା। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଚାରି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୋକେମାନେ ଅନେକ ଭରସା ଏବଂ କୃପା ଲାଭ କଲେ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦଗନ୍ଧ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ଘନ ମୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ର କୈବଲ୍ୟନାଥ ଏବଂ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇଯିବାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଥିଲା।